ਹੁਣ मैं बेनती करांगा मानयोग ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ पंथ दियां महान धार्मिक बुद्धिजीवी महान तपस्वी रूहां और समूह साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बहुत सारे महान विद्वानां दे पासों दसम ग्रंथ साहिब जी दे बारे बहुत वडमुले विचार सरवण कर रहे हाँ। कुछ समय वास्ते दसम ग्रंथ साहिब विच जो खालसे की विलक्षणता सतगुरु महाराज जी ने सानू बख्शिश की है और सतगुरु महाराज जी की जो खालसा पंथ की रचना करके संसार नू महान देन दिती है, उहदे संबंध विच आप समूह साध संगत के सामने कुछ कमेंट आप जी दे लैन लगा हाँ। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संसार विच अपने आगमन का आदर्श धर्म चलावन संत उभारन दुष्ट सबन को मूल उपारन पहला आदर्श धर्म चलाउणा दसिया है। एक ये भी सवाल पैदा होंदा है कि की संसार विच पहला धर्म मौजूद नहीं सन? ऐसा नहीं, संसार विच धर्म तो पहला भी बहुत सन, उन्हां विच कई कुरीतियां आ गईयां सन। संसार की ऐसी धार्मिक हालत का जिक्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे इस शब्द तो स्पष्ट है, कल काती राजे कुसाई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनिया की महान कामल हस्ती वजों अजिहे कामल आदेश ते अमली उपदेश राही डरी अते सहमी कौम नूं इन्ना निरभय ते दृढ़ बनाउणा सी कि वो जीवन के सब तो वड्डे भय मौत नाल भी मत्था डाउण लई तत्पर रहन। सदियां तो दबी कुचली हुई मनुखता नूं आत्म विश्वास नाल जीवन जाउण दा ढंग दस्सण लई गुरु साहिब जी ने खालसा पंथ की साजना नूं अपना मुख आदर्श मन के कथन कीता सी, हम एक काज जगत मो आए धर्म हेत गुरदेव पठाए यही काज धरा हम जन्मं। जिथे होर दार्शनिक सिर्फ अपने फिलासफे राही लुकाई का मार्गदर्शन करते हैं, उथे दशमेश पातशाह जी ने अपने महान फिलासफे नूं अमली जाम पहना के ऐसा कृष्माई कौतक करके दुनिया नूं हैरान कर दिता। मिस्टर कनिंगम लिखते हैं, गुरु साहिब जी ने समाज के उन्हां मुर्दा हो चुके लोगों के जज्बातां नूं इन्नी सफलता नाल जगा दिता सी कि उन्हां विच समाजिक सुतंत्रता अते राष्ट्रीय भावना की इच्छा पैदा कर दी सी। इसने ना सिर्फ उन्हां दी मानसिक सोच नूं ही बदल के रख दिता, सगों उन्हां दे शरीरक जकियां नूं भी अथाह शक्ति बख्शिश कर दी सी। इस तरह गरीब नवाज पातशाह ने इन्हां नताणियां रूहां नूं राज भाग देण दा वादा करदियां फरमाया सी, इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही यह याद करे हमरी गुरियाई। ये उन्हां दा अपना ही आदर्श नहीं, सगों गुरु नानक देव जी वालों आरंभे कारज का सिखर सी, जिस दी नींह का जिक्र गुरुदेव जी ने विचित्र नाटक विच इस तरह किया है, तिन यह कलमों धर्म चलायो सब साधन को राह बतायो। अकाल पुरख जी का हुक्म सी कि संसार के लोगों नूं
ਫਜ਼ੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਹਾਂ ਤਾਹੇ ਤੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੁੱਟ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਮ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੋ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਇਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਿੰਗਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕੁਲ ਨਾਸ, ਧਰਮ ਨਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਤਾ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀਪਣ ਨਿਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨੋਖੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਜਾਂ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਜਾਂ ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਬਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਤਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਕੀਨੋ ਵੋ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ, ਜਾਂ ਹਿਤ ਤੋਹੇ ਅਕਾਲ ਪਠਾਇਓ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਛਡਾਏ ਕੈ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਪਾਇਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।